جی بلاول بھٹو زرداری صاحب. Chairman, thank you so much. Madam Minister, کا جو پوائنٹ ہے یا صادق صاحب اس وقت چیئرمین بھی تھا, کمیٹی تھا, let him respond to that in detail. But the fact of the matter is, جناب اسپیکر, کہ یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں کسی کو نو NRO کراس نہیں ٹاک. جی دوں گا. تحمل سے سنیں. اور جتنے NRO وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے NRO نہیں دیے ہیں. یہ جو سب سے لیٹسٹ NRO ہے, جو کلبھوشن یادو کے لیے NRO ہے, یہ آرڈیننس کے طور پہ, جو میرا پوائنٹ آف آرڈر تھا, پروملگیٹ کیا گیا 20 مئی کو اور گزٹ میں 29 مئی میں چھاپا گیا. آپ کا رولز, آپ کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر ہاؤس سٹنگ میں ہے تو آپ کو as soon as possible آرڈیننس کو ہاؤس میں پیش کرنا چاہیے. نیشنل اسمبلی آف پاکستان مل رہا تھا مسلسل جون میں, سینٹ آف پاکستان مل رہا تھا مسلسل جون میں. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, انہوں نے نہ پاکستان کے عوام کو بتایا, نہ سیاسی جماعتوں سے انگیج کیا کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, ہمیں تو سمجھاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں سمجھائے. اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اس ہاؤس کے ممبران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب یہ بات پھر سینٹ میں اٹھا, جب یہ بات میں نے خود پریس کانفرنس میں کیا اور پوچھا کہ آپ کیوں کلبھوشن یادو کو ریلیف دے رہے ہیں, تو پھر انہوں نے آج ہمارے سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے. شرین مزاری صاحبہ کی جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم نے تو آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ کا جورسڈکشن ہی نہیں ماننا تھا. چلے, اگر آپ کا وہ موقف تھا, اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا, میرا موقف ہو, ویری گڈ, لیکن اگر آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو NRO دے دیں. ایک انڈین سپائی کو ایک تو ان کا بات میرے سمجھ نہیں آتا. بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا, اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں. اور اب جب کلبھوشن یادو مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا, میں پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا, تو پھر عمران خان کا طریقہ انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن یادو کو NRO دینا چاہیے. جناب اسپیکر, یہ تو کہانی یہاں نہیں رکتا. یہ نہ صرف کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے, اس کو آزاد کروا دیا ہے. میں نے اس اسمبلی میں کوشچن ڈالا تھا, آج تک وہ کوشچن اس ہاؤس کا ایجنڈا میں نہیں آیا ہے. جس دن احسن اللہ احسان کو قید سے رہا کیا گیا, میں نے کوشچن اس ہاؤس میں ڈالا تھا اور آج تک اس کا جواب نہیں آیا کہ کیا احسن اللہ احسان کس کے قید میں تھا, کیسے آزاد ہوا, یہ کیا کوشش کر رہے ہیں ان کو پھر سے گرفتار کرنے کے لیے. آج بھی وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ تقریر کرتے ہو, وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہو, تو پھر احسن اللہ احسان سے دھمکی آتا ہے. یہ آج سے نہیں شروع دن سے ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر وہ کوشش کیا, چاہے وہ سوات کا آپریشن موڈ ہو جہاں ہمارا سپاہی ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے تھے, یا ضرب عضب کا آپریشن ہو, ان کا وزیر اعظم نے ہر بیان میں
हर बयान में उन दहशतगर्दों को मुखालफत तक नहीं की, मज़ाहमत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। और आज उसके हुकूमत के दौरान मुझे जवाब ना दे। एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून का जवाब भी ना दे, लेकिन एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा। एपीएस के बच्चों के वालिदैन को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला और आपका सियासी काम कैसे कर रहा है। इसका जवाब इस हुकूमत को देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी एनआरओ देने पड़ता है, एहसान का बात आता है तो उनको भी वो एनआरओ दे रहे हैं। वो कितने एनआरओज देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी एनआरओ मिला है, बीआरटी मंसूबा को भी एनआरओ मिला है, मालम जब्बा पे भी एनआरओ है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी एनआरओ है, चीनी चोरी पे एनआरओ, आटा चोरी पे एनआरओ, तेल की चोरी पे एनआरओ। आज तो अब तो जनाब स्पीकर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा आ गया है कुलभूषण यादव का दिफा करना। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका हुकूमत का नाब का गठजोड़ पे फैसला सुना दिया है। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपसे इजाजत हो, इन्हीं इश्यू से मिलते जुलते हैं, मैं उसी ऑर्डर से आपको थोड़ा सा एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं और फिर मैं अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है कि नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तियार दिया जाता है और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असी सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के बारे में, इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, इस सिलेक्टर्स के बारे में एक बहुत तफसीली फैसला आया है, 87 पेजेस का फैसला आया है। इसके बाद इनका एहतसाब का नाम लेने से इनका कोई, they can't talk about corruption, they can't talk about accountability। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दे जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए, एक अदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए। जब सबके लिए एक कानून होगा तो फिर हम आखिर एक फाइनल टाइम के लिए ये करप्शन का जो इश्यू है इसको खत्म कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, आपका एजेंडा पे ये एनआरओ है कुलभूषण यादव के लिए। ऑपोजिशन की ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वारम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाब स्पीकर।